सत श्री अकाल दोस्तों। अज आप फिर एक बारी पंजाब दे नाल जुड़े हुए मुद्दों को लैके विचार चर्चा करांगे। प्रोफैसर रणविंदर सिंह संधू जो गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी के साबका मुखी ते समाज विज्ञान के प्रोफैसर है, अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते इन्हां दा नशियां नूं लैके अते समाज के होर वख-वख पक्षां नूं लैके खोज भरपूर वड्डी पद्धर ते कीता होया काम है। इन्हां नूं अज असीं फिर एक बारी बेनती कीती है कि पंजाब के वर्तमान हालात दे विच ਉਹ समस्या जिहड़ी अज सारिਆਂ ਨੂੰ प्रभावित कर रही है ਉਹਦੇ बारे ਆਪਾਂ एक बारी फिर गल करिए। तुसीं सारे जानते हो कि पंजाब दे विच बाकी सारे पक्षां दे नाल एक सब तो अहम गल यह है कि लगातार कदे किसे पास्यों ड्रग फड़ी जाती है, कदे ड्रोन के जरिए आउंदी है। पिछले कुछ मुख मंत्रियों ने सौहां खादियां नशे नूं खत्म करन दे नां ते वर्तमान भी सरकार जिहड़ी हैगी है भगवंत मान दी ये भी लगातार सरगर्मी कर रही है, जीरो टॉलरेंस मन्नी जा रही है। नशे के तस्कर है जिहड़े बहुत सारे फड़े भी जा रहे हैं, पर इस दे बावजूद ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿੱਖੇ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ देसी नशे जिन्हां च तंबाकू वगैरह आ जाता है, जिथे वो चलते हैं। ये नाल ही नाल एक नवा प्रचलन फैशन के तौर पर चलिया सी जिन्हां हुक्का बार कहा जाता है। इस दे नाल किस तरीके नाल सिलसिलेवार साडे नौजवान इहदी गिरफ्त दे विच आ रहे हैं, इहदे बारे गल करांगे। डॉक्टर साहब तुसीं जाणदे हो कि पहला वड्डे लोगों बारे तो असीं गल कीती है ते हुण कुछ नवा चलन पिछले समय तो चलिया सी। पटियाले दे विच भी, चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, अंमृतसर जां होर शहरां दे विच उत्थे एक हुक्का बार नां दा कल्चर नवां शुरू होया है, जिथे शराब भी पीती जाती है ते इस किस्म के नशे भी ले जाते हैं। तो जिहड़ी सब तो सीरीयस गल यह है कि पहला नशे वड्डी उम्र के बंदियां दे विच सी ते हुण जिहड़े इस किस्म का यह नवां चलन फैशन दे विच आया है, इह च 10वीं दे +2 के बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे भी नशे च गुलतान हो रहे हैं। तुसीं इस मसले नूं किवें देखदे हो? डॉक्टर साहब मैं देख रहा है अपनियां पिछलियां सरकारां दियां स्टेटमेंटां जदों वो ओपोजिशन च होंदियां ते उन्हां दियां स्टेटमेंटां होंदियां ने कि भी जदों असीं पावर च आवांगे ते असीं नशे नूं जड़ों खत्म कर दें जी हैं जी। तो मैं ये समझदा भी जदों यह स्टेटमेंट इहो जिहियां दंदियां ने कि भी असीं नशे नूं जड़ों खत्म कर दांगे तां उत्थे मैनूं ये लगदा भी इन्हां नूं समस्या दी समझ ही नहीं है, इन्हां दी साइंटिफिक अप्रोच ही नहीं है। इन्हां नूं यही नहीं पता भी ये समस्या कितनी क गंभीर है कितनी क नहीं। क्योंकि जे असीं देखिए संसार च जां जे हिस्टरी च भी देखिए भी कोई भी जिहड़ा समाज है वो नशा रहत नहीं होया। नशा चाहे अज तो 100 साल लै लो, 200 साल लै लो, 500 साल लै लो जां 1000 साल लै लो, तो नशा हमेशा ही उत्थे रहा है जिथे कि समाज सीगा। हुण जिहड़ा अजकल का नशा है उहदे पैटर्न चेंज होए दे, उहदे च डिफरेंट किस्म के नशे आ रहे हैं। तो वो जिहड़े नशे ने ना उन्हां नूं समझण दी बजाय जदों सरकारां ये कहंदियां असीं इहनूं जड़ों खत्म कर देंगे तो ये बहुत वड्डी उन्हां दी गलती है, क्योंकि उन्हां नूं यह समझ नहीं है। क्योंकि नशा किसी भी समाज च जड़ों तक खत्म हो नहीं सकता, इनू घटाया जा सकता। ये जिहड़ा नशा है ना सारे समाज सारे संसार च ही है हाँ जी। किसी च घट है, किसी च वध है, किसी च शराब ज़्यादा पींदे ने, किसी च ओपीएड करते हैं, किसी च होर कुछ करते हैं। हुण जिवें तुसीं पिन पॉइंट किया, तुसीं अपने आरंभिकी उस शब्दां च कुछ कहा कि हुक्के बारे पिछे जी हुण 31 मई नूं वर्ल्ड लैवल ते एक एंटी तंबाकू डे होंदा है जी, वो सारे संसार च मनाया गया। तो उहदे विच दस्सिया गया है कि भी ये जिहड़ा तंबाकू है ना ये कितना हानिकारक है। हुण साडे जे मोटे के तौर पर मैं तुहानूं दस्सां कि जे नशियां दी असीं ना वर्गीकरण करना होए ना तो कई तरह के वर्गीकरण ने बई नैचुरल नशे किहड़े हुंदे ने, सिंथैटिक किहड़े हुंदे ने, रसायणिक किहड़े हुंदे ने। ते एक होर वर्गीकरण है वो ये वर्गीकरण है कि भी एक तो प्रवाणित नशे ने जी ते एक हैगे गैर प्रवाणित नशे जी हैं जी। प्रवाणित नशे तो साडे ये दो मुख ने जी, जिहड़ा कि तंबाकू ते जिहड़ा अपना शराब है जी जी। ते जे असीं हुण देखीए ते साडा जिहड़ा सारा जोर सारियां सरकारां दा हिंदुस्तान च खास करके पंजाब सरकार दा वो सिंथैटिक नशियां ते लग जा जी हाँ जी। परंतु जदों असीं देखदे हां इन्हां दा डाटा
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 31 ਆਪਣਾ ਮਈ ਨੂੰ ਜੀ ਐਂਟੀ ਤੰਬਾਕੂ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਐਤਕੀ ਦੇ ਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਤੰਬਾਕੂ, ਵੀ ਨੀਡ ਫੂਡ। ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੂਡ ਦੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰ ਡੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, WHO ਨੇ, 21,917 ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 21,917 ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ 913 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 14 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3835 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 159 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੇਪਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਟੰਬਾਕੂ ਡੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਡੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੇਨਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਡ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਡਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30% ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਸੋ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਕੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 33% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣਾ ਏਮਜ਼ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ 2019 ਚ, 2017-18 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਰਜ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਏਮਜ਼ ਦਾ ਦੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦਾ 36 ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੰਕ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਰਾਬ। ਜੀ, ਵੀ 74% ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚ 66% ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 16 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ। ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਦੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਐਡਿਕਟ ਕਿੰਨੇ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਤੇ ਆਦੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਕਿ 33% ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ 'ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 1 ਸਾਲ 'ਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈ 12.5% ਹੈ ਜੀ, 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਏਮਜ਼ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਂਜਰਸ ਫਿਗਰਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ 1.3% ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 6%। 6% ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੀ 4.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 450% ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਕਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰ ਏਜ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਦਮ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ, ਫੇਅਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਡਰ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ 6 ਮੰਥਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੰਸਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 30 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 40% ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲਕੋਹਲ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲੀ ਬੰਦੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਲਕੋਹਲਿਕਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 14.5 ਲੱਖ ਜੀ। ਇਹ 6% ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪੀਆਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ, ਅਫੀਮ ਹੈ, ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਹ 3.32 ਲੱਖ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ 14.5 ਲੱਖ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਓਪੀਆਈਡ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 3.32 ਲੱਖ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ 14.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੈਸ 3.32 ਲੱਖ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਓਪੀਆਈਡ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੀਰੋਇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ,
ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। 80,000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਉਨੀ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਅੱਧੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 8,000 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਰੇਕ 700 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੀਗਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਕੇ द्वार, अजय सरकार आपके द्वार ਤਾਂ ਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆ ਠੇਕਾ ਆਪਕੇ द्वार ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੱਥ ਪਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਟੰਗ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਲੁਕ ਛਿਪਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਦੂਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਠੇਕਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਵਿਊ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਐਡਿਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀਰੋਇਨ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ।